1. What are you doing in Sri Lanka now? I am currently working in a bakery warehouse. 2. Do you have any diseases or injuries? No, I am healthy and physically fit for this job. 2. Do you have any diseases or injuries? No, I am healthy and physically fit for this job. No, I am healthy and physically fit for this job. No, I am healthy and physically fit for this job. 3. Do you work in a team? Yes, I have experience working in teams. I collaborate well with others to achieve common goals. 3. Do you work in a team? Yes, I have experience working in teams. I collaborate well with others to achieve common goals. 3. Do you work in a team? Yes, I have experience working in teams. I collaborate well with others to achieve common goals. 4. Can you share a room? Yes, I am comfortable sharing a room and can adjust to a shared living environment. 4. Can you share a room? Yes, I am comfortable sharing a room and can adjust to a shared living environment. 4. Can you share a room? Yes, I am comfortable sharing a room and can adjust to a shared living environment. 5. Can you work as a leader? What is leadership? Yes, I can take leadership responsibilities when need. Leadership means guiding and supporting a team to achieve goals while maintaining teamwork and motivation. 5. Can you work as a leader? What is leadership? Yes, I can take leadership responsibilities when need. Leadership means guiding and supporting a team to achieve goals while maintaining teamwork and motivation. 5. Can you work as a leader? What is leadership? Yes, I can take leadership responsibilities when need. Leadership means guiding and supporting a team to achieve goals while maintaining teamwork and motivation. Six. Can you survive in the climate here? Yes, I can adapt to different climates and will take the necessary precautions. 7. Can you work in shifts? Yes, I am flexible and can work different shifts as required. 7. Can you work in shifts? Yes, I am flexible and can work different shifts as required. 7. Can you work in shifts? Yes, I am flexible and can work different shifts as required. 8. What is the reason for going to Israel? Because I want to improve my knowledge and experience and I need money. I have to take care of my family, so I'm going to Israel. 8. What is the reason for going to Israel? Because I want to improve my knowledge and experience and I need money. I have to take care of my family, so I'm going to Israel. 8. Good evening, all of you. Today is a special day. අද විශේෂ දවසක්. අපි අ, රට යන්න ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. දින 10න් අපි රට යන කෙනෙකුට අවශ්‍ය මූලික දේවල් ටික හදලා දෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි බැරිම ඕනම කෙනෙක් එන්න අපි ඔබට ඉංග්‍රීසි වල යම් අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. එවැනි දේවලුත් එක්ක අපි ඔබට දැන්වීමක්
ඉදිරිපත් කළේ දවස් 10ක වර්ක්ෂොප් එකක්. දවස් 10ක වැඩමුළුවක්. මේ දවස් 10ක වැඩමුළුව ඇයි අපි පටන් ගන්නෙ? මේ දවස් 10ක වැඩමුළුවට කලින් අපි දින 15ක පැය 60ක සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් පටන් ගත්තා. ඒ පාඨමාලාව අඛණ්ඩව දෙවෙනි පාඨමාලාවේ 6 වෙනි දිනය ලෙස අද රාත්‍රී 10 මාරට පැවැත්වෙනවා. ඒ පාඨමාලාව කරගෙන යන අතරේ අපේ ඉල්ලීමක් තිබුණා ඉංග්‍රීසි බැරිම කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්නත් මොනවා හරි ක්‍රමයක් අවස්ථාවක් අපිට දෙන්න කියලා. එතකොට බොහොමයක් අය ලයිව් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. බොහොමයක් අය රෙකෝඩින් එක බලනවා. නමුත් අපි හැමෝටම බයයි සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි පන්තියකට ගිහිල්ලා අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා. ඇත්තටම අපි අර අපේ පැය 60 සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව වෙනම තියෙන එකක්. එතකොට ඒ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව කියන එක අපි ආරම්භ වෙන්නේ මේ පාඨමාලාවට කලින්. ඒකේ දෙවෙනි පාඨමාලාව. මම නමින් සම්පත් වානගුරු මගේ ඉගෙනගත්තු ලංකාව පුරා බොහෝ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අපේ සහතික අරගෙන මේ රට යන ඉන්ටර්විව්ස් වලට ගියාම ඒ තැන් වලින් අපේ සහතිකය පිළි අරගෙන තිබුණා. මට මේ ගැන අවබෝධයක් තිබුණ නැහැ. රට යන අය වෙනුවෙන් මේ වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපේ සහතිකය ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා ඩියුරේෂන් එක පැය 60කට වඩා වැඩි බව මෙන්ෂන් කරන්න එච්චරයි. ඒ අය ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එයාලට සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසා ඒ ආරංචිය ගිහිල්ලා බොහොමයක් අය මට කතා කළා සහතික පත්‍රයක් ලබා ගන්න සල්ලි වලට. ඒතර මම ගුරුවරයෙක් විදිහට කවදාවත් කැමති නැහැ එහෙම ගනුදෙනුවක් කරන්න. මොකද මම උගන්නලා පාඨමාලාවක් කරලා සහතිකයක් දෙන එක තමයි මම වගේ රස්සාවේ කරන්නේ. එතකොට මම මගේ ආයතනයක් විදිහට Academy of English Studies කියලා මම 2009 වර්ෂයේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා. ඊශ්‍රායල්, රුමේනියා ඇතුළු රටවල් වලට යද්දී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් කරන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට අමතරව පිළිගත්තු රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකින් සහතිකයක් දුන්නොත් ඒක පිළිගන්නවා. එතකොට මම එහෙම මාව ලියාපදිංචි කරගෙන මට සහතිකයක් ඉෂුව කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි මම බොරුවක් කළොත් මම හොර වැඩක් කළොත් කාතකින් මම ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි. අනිත් කාරණාව මම ලොකු වරදක් තමයි ගුරුවරයෙක් විතර කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මගෙන් සහතිකයක් ඉල්ලන්නේ කෙනෙක් විදේශගත වෙන්න, ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතයට යම් පිහිටක් වෙන්න. ඒතකොට දැන් මේ දෙකම බැලුවහම මට ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නත් ඕනේ. හැබැයි මට අනීතික වැඩක් කරන්නත් බෑ. So I decided to start a course. ඒ නිසා මම තීරණය කළා පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරා. ඒතකොට මේ පාඨමාලාව තමයි අපි පැය 60ක සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව රුපියල් 5000ක් ගන්නවා. මේ පාඨමාලාව නෙවෙයි. පැය 60ක පාඨමාලාව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් රුපියල් 5000ක් ගන්නවා. දවස් 15ක් ලයිව් උගන්වනවා. රෙකෝඩින් පාඩම් 18ක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ස්ටඩි කරන්න යම් කාලයක් දෙනවා. ඒ ඔක්කොම කළාට පස්සේ අපි ඔන්ලයින් Google ෆෝම් හරහා පේපර් එකක් දීලා සහතිකයක් නිකුත් කරනවා. පළවෙනි අදියර අපි අවසන් කළා. දෙවෙනි අදියරේ දැන් 5 වෙනි දවසත් අපි ඊයේ දවස වෙනකොට කරලා ඉවරයි. එතකොට දැන් මේ පාඨමාලාව ආරම්භ වෙන්න හේතුව ඒ යම් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් ඒ පාඨමාලාවට ඇවිල්ලා සහතික පත්‍රයක් මොකද ඒගොල්ලන්ට දැනුම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ සහතිකයක් හදාගන්න. හරි. ඒතොර ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ දැනුම අඩුණත් වැඩ කරන්න ලෑස්ති. ඒතොර ඒගොල්ලන්ට ඒ රුපියල් 5000ක් ගෙවලා කරන පාඨමාලාවේ සහතිකය සෑහෙන වටිනවා. ඒතොර දැන් ඔබටත් සහතිකයක් දෙනවා කියලා මම කිව්වනේ. ඒතොර දැන් මේ සහතිකය වටින්නේ නැද්ද? කාට හරි දෙන්න පුළුවන්. වටිනවා. හැබැයි ඔබට දෙන සහතිකය අපි මේ පැය 20ක වර්ක්ෂොප් එකක් කරපු සහතිකයක්. වැඩමුළුවක සහතිකයක්. ඒතොර අර විදේශ සේවාවකින් ඉල්ලන පැය 60ක ඒ කාලය සම්පූර්ණ කරපු සහතිකයක් නෙමෙයි මේක.
එතකොට දැන් මේ පැය 60ක කාලය සම්පූර්ණ කරලා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට සහතිකයක් දෙන්නේ. ඒ අපේ අනික් පාඨමාලා. ඔබටත් මේක අවසන් වුණාම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට කතා කරන්න. මම ඒකට අවශ්‍ය ඔබට සහයෝගය ලබා දෙන්නම් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට දැන් මේ සහතිකයක් කියන එක වටින්නේ. ගොඩක් අය අහනවා මේ විදේශ සේවාවකින් පිළිගන්නවද? මම ඔබට අපි ලබා දෙන සහතිකය ඔබේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලන්න සලස්වන්නම්. ඔබ මේ දකින්නේ අපි ඒ පැය 60 කාලය සම්පූර්ණ කළාම ලබා දෙන සහතිකය. එතකොට ඔබට පේනවා මේ සහතික පත්‍රය අපි අපේ ආයතනයේ නම Academy of English Studies කියන ආයතනය මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා government registered number අපේ ලියාපදිංචි අංකය. මේකේ අපි ආවරණය කරන කාලය පැය 60ක් හෝ 70ක් ඒ අවශ්‍ය විදිහට අපි සම්පූර්ණ කරන විදිහත් එක්ක අපි මේ කාලය මෙන්ෂන් කරලා සහතිකයක් දෙනවා. එතකොට අපි අපේ මේ සහතිකයේ ඔබ දැක්කා වගේ මෙතන government registered number අපි මේක ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා මේ අපේ ලියාපදිංචි අංකය සහිතව WTT 01.586 කියන අංකය අර්ථ ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සහතිකය නීත්‍යානුකූල සහතිකයක්. අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ නීත්‍යානුකූල සහතිකයක්. අපි අපේ ආයතනය ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ 2009 වර්ෂයේ අපේ ආයතනය අපි ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ 2009 වර්ෂයේ 2009 7 වෙනි මාසේ 13 වෙනිදා. එතකොට ව්‍යාපාර නාමයේ විදිහට අපි Academy of English Studies ලෙස Private Educational Institute English ආයතනයක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. මම ගුරුවරයෙක් විදිහට 2003 ඉඳන් ඉංග්‍රීසි විෂය උගන්වනවා. එතකොට මේ අපි මේක ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ මගේ නමට. මම ඔබට මේ දේවල් කියන්නේ ඔබ අවබෝධයක් ලබා ගත යුතු නිසා. මම වෘත්තීය ගුරුවරයෙක් ලෙස සම්පත් වාණගුරු නමින් මම උපකාරක පන්ති පැවැත්වුවේ. ඉතින් ඒ මගේ නමට අපි මේක ආයතනයක් විදිහට ලියාපදිංචි කරලා තියෙන අපේ සහතිකය. ඒතකොට දැන් කෙනෙකු අහනවා අපි මේ ඉදිරිපත් කරන සහතිකය අපි මේ ඉදිරිපත් කරන සහතිකය පිළිගන්නවද? සහතිකය පිළිගන්නවා. මොකද සහතිකය අපි බොරු එකක් අනීතික එකක් දෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි අපි ඊශ්‍රායල් යන්න හෝ රුමේනියා යන්න හෝ විදේශ රටකට යන්න සහතිකයක් වගේම ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ටර්විව් එකකින් ඔබ පාස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් පාස් වෙන්නේ නැතුව ඩොකියුමන්ට් එකක් සහතිකයක් අරන් ගියා කියලා සහතිකය බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් කේම්බ්‍රිජ් සහතිකයක් වුණත් ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් කමියුනිකේට් කරගන්න බැරි නම් ඔබව රිජෙක්ට් කරනවා. සහතිකය රිජෙක්ට් කළේ නැතත් ඔබ කේම්බ්‍රිජ් සර්ටිෆිකේට් එකක් අරගෙන ගියත් සර්ටිෆිකේට් එක පිළිගනි. නමුත් ඔබව රිජෙක්ට් කරයි. හරි. එතකොට මම වගකීමෙන් කියනවා මම දෙන සහතිකයේ අනීතිකභාවයක් නැහැ. හැබැයි ඔබ මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් ඉදිරියට යනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ සහතිකය මතම නෙමෙයි. ඔබ මෙතන perform කරන විදිහත් එක්ක. මොකද හේතුව ලංකාවේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හෝ
ඔබ ඉන්ටර්විව් කරන්න එන කෙනෙකුට ඔබ කප්පාදු කරන්න, ඔබ නවත්තන්න, ඔබ අයින් කරන්න නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම් සහතිකයක් අනීතික නැත්තම් නීතිකයි නම් නෛතිකයි නම් ඔබට මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතකොට ඔබ බොහොමයක් අය විමර්ශන එකේ සාධාරණයක් තියෙනවා. මොකද සමහරු හොරට සහතික හදාගෙන යන හින්දා. හැබැයි මම දෙන්නේ එහෙම සහතිකයක් පිළිගත්තු නීත්‍යානුකූල සහතිකයක්. හැබැයි අර ඉංග්‍රීසි බැරි කෙනෙකුට මොකද සමහරු අහනවා මේ සහතිකය අරගෙන ඊශ්‍රායල් යන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ සහතිකය අරගෙන ඊශ්‍රායල් යන්න කියන්නේ සහතිකය අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ සහතිකෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණේ පාස් වෙන්න නම් සහතිකෙන් නෙමෙයි පාස් වෙන්නේ ඔබෙන්. මම ගුරුවරයෙක් විදියට උගන්වනවා. ඔබ මේක ඇත්ත තේරුම් ගන්නවා. එතකොට දැන් අර අපේ පැය 60 කෝස් එක කරන්න තරම් දැනුම මදි නම් මම ඔබට ආදරෙන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා මේ ඉල්ලීම මත මේ දවස් 10ක වර්ක්ෂොප් එකක්. හරි. දැන් මේ අද ඒක තමයි පටන් ගන්න. නැත්තම් කෙනෙකුට හිතෙන්නේ දවස් 15ක් උගන්වන රුපියල් 5000ක් අරගෙන 1500 මේක බොරුවක් නෙමෙයි. මේ දවස් 10ක් මම ඔබට උගන්වනවා. ඔබට මං හිතෙන ඉංග්‍රීසි බැරි ඕනම කෙනෙකුට උනත් මොනවා හරි දෙයක් අහගෙන ඉඳලා අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දී ගන්න. ඔබ දැක්කා මේක පටන් ගන්න කලින් මම වීඩියෝ එකක් දුන්නා ඊශ්‍රායල් වල යන්න අහන ප්‍රශ්න 20. ප්‍රශ්න 20ම අහන්නේ නැහැ. ඒ 20න් තමයි අහන්නේ. හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්න රටාව අහගෙන උත්තරයක් දෙන්න කටපාඩම් කරන් ගිහලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. එතකොට එහෙම ක්‍රමවේදයක් ඔබට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න තමයි මේ වැඩමුළුව කරන්නේ. එතකොට ඔබ හැමතිස්සෙම අවංකව තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි වචනයෙන්ම කිව්ව ප්‍රකාශය මේ වැඩමුළුවට රුපියල් 1500යි ඒක එහෙමම තමයි. ආයි ඔබෙන් රුපියල් 1500යි තව එකකට 1000යි එහෙම එකක් නැහැ. මම බොහොම ජෙනුයින් කිව්වා. අපි අද මේ දැනුවත් කිරීම අවසන් කළාම හෙට රෑ 9ට පන්තිය පැවැත්වෙනවා. හෙට තමයි අපේ පන්තිය පැවැත්වෙන මුල්ම දවස. එතකොට ඔබ රුපියල් 1500ක් දාලා අපිට ගෲප් එකට ඇඩ් වුණාම හෙට ඉඳන් දවස් 10ක් එක දිගට කරනවා. හෙට ඉඳන් දවස් 10ක් එක දිගට කරනවා. එතකොට ඒ කරද්දි අපි සතියේ දවස් 5 අපි ආරම්භක සතියේ රෑ 7 ඉඳන් පන්තිය 8:45 වෙනකම් කරනවා. පළවෙනි සතියෙන් පස්සේ වෙලාව චුට්ටක් පිටිපස්සට ඒ කියන්නේ 9 ඉඳන් අපි පන්තිය ලයිව් කරනවා. එතකොට එක දිගට දවස් 10ක් අපි කරනවා. ඒ ලයිව් කරන එකනේ. ලයිව් කරන එකේ රෙකෝඩින් එක හැමදාම රෑට ගෲප් එකට දානවා. එතකොට ඔබ රැකියාවක් කරනවා වුණත්, රෑ ගෙදර හිටියත් නැතත් රෑ 1න් විතර පස්සේ මොකද මම රෑ 12:00 වෙනකන් විතර ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. රෑ 1න් විතර පස්සේ ගෲප් එකට දැම්මහම ඔබට රෑ 1ට 2ට හරි නැත්තම් පහුවදා උදේ පාන්දර ඉඳන් හරි මේ උගන්වපු පාඩම මේ විදිහටම බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි දවස් 10 ප්‍රොසීඩිය එක. එතකොට මේ කෝස් එක අපි රුපියල් 1500ක් කරගෙන කරන කෝස් එක දවස් 10 අවසන් වුණාම දෙන සහතිකය අර පැය 60ක වළංගු සහතිකයක් නෙවෙයි. මේක දෙන්නේ මේ වර්ක්ෂොප් එක වෙනුවෙන්. රයිට්. මේ වැඩසටහනේ ඔබ බය නැතුව මගෙත් එක්ක මම මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න දෙනවා. හරි? ඔබ මෙතන ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට හැකියාව තියෙන අය මේ වෙලාවේ මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉත් එක්ක මේ වෙලාවේ ලයිව් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා යම් පිරිසක්. රෙකෝඩින් එක බලන්න තවත් පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නවා. හරි මම ඔබට අවංකව කියන්නේ ඔබ ඉංග්‍රීසි බැරි නම් මම මගේ දැනුවත් කර ඔබට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් ඔබ ඉංග්‍රීසි වලට බයයි නම් එන්න I will help you මම උදව් කරනවා මම සිස්ටම් එකක් කියලා දෙනවා හරි එතකොට අපි හෙට එන රුපියල් 1500ක් නේ ඔබ ගෙවන්නේ දවස් 10 වෙනුවෙන්ම එතකොට අපි ඕන තරම් කඩේකට ගිහිල්ලා දෙන්නෙක් එක්ක මම මේ ඔබට කියන්නේ ඔබ අවංකව මම අවංකව හිතනවා වගේම හිතන්න දෙන්නෙක් එක්ක කොත්තු කාලා තේ එකක් බොන්න බෑනේ රුපියල් 1500කින් but I teach you for 10 days නමුත් මම ඔබට දවස් 10ක් උගන්වනවානේ එතකොට සමහරු අරක්කු බෝතලයක් ගන්න රුපියල් 5000ක් වියදම් කරන්න දෙසරයක් හිතන්නේ හැබැයි පොතක් ගන්න රුපියල් 1000ක් දැන් මේක දවස් 10 කෝස් එකක් බොහෝ දේවල් හිතනවා හරි මම නමින් සම්පත්වාන ගුරු මම
2002 වර්ෂයේ ඉඳන් ගුරුවරයෙක් ලෙස උගන්වනවා. එතකොට මම මේ දවස් 10 තුල ඔබ බය නැතුව මගේ පිළිවෙලක් මං හදලා ඔබට උගන්වනවා. හැබැයි මං වගකීමෙන්ම කියන්න ඕනේ. මට තනියෙන් මේක ගොඩ දාන්න බෑ. I need your support. මට ඔබේ සහයෝගය ඕනේ. මම ඉන්ද්‍රජාලිකයෙක් නෙවෙයිනේ. මට ප්‍රාතිහාර්ය කරන්න බෑ. මට එකම දේ ඔබට මඟ පෙන්නලා මෙන්න මෙහෙම මේක තමයි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය කියලා දෙනවා. අද දැන් මේ ලයිව් ආපු ඔබ ඒ වගේම රෙකෝඩින් එක බලන ඕනම කෙනෙක් මේක බලලා ඔබ කැමති නම් මේ පුංචි මුදලක් රුපියල් 1500ක් කියන්නේ හරි ඒක ගැන 100 සැරයක් හිතන්න එපා. ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න. මම අතිශය සාධාරණ දෙයක් ඔබට කරා. මම පොඩි උදාහරණයක් කියනවා. ඉංග්‍රීසි වල ස්පීකින්, රීඩින්, රයිටින්, ලිස්නින් කියන කොම්පොනන්ට්ස් හතර පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ හැකියාවන් කුසලතාවයන් හතර මනින ජාත්‍යන්තර ඉංග්‍රීසි මිම්ම තමයි IELTS කියලා කියන්නේ. IELTS කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ස්පීකින්, රීඩින්, රයිටින්, ලිස්නින් වලට 9 ගානේ දෙනවා. 9 වරක් 4 36යි 4ෙන් බෙදුවාම 9යි. ඒකට අපි කියනවා බෑන්ඩ් ස්කෝර් කියලා. එතකොට ලෝකයේ ප්‍රධාන රටවල් වලට UK, ඔස්ට්‍රේලියා වගේ රටවලට කැනඩා යනවා නම් විශේෂ අවස්ථාවලදී IELTS වලට යම් මාක් එකක් ගන්නවා. පහුගිය කාලේ මගේ දන්න කියන බොහොමයක් අය එංගලන්තයට ගියා, UK ගියා. නර්සස්ලා, ડોක්ටර්ස්ලා ගියා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට IELTS විභාගෙ තියෙනවා. මේක හොඳට අහගන්න. මේක හදවතෙන් අහගන්න. හරි? කන් දෙකෙන් විතරක් නෙවෙයි. IELTS වලට 7 ගත්තොත් අර බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 7 ගත්තොත් එයා ලෝකේ ඕනම රටකට ක්වොලිෆයිඩ්. හැබැයි ඔබ හොඳින් අහන්න මගේ මේ දන්න කියන අය පවා නර්සස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා IELTS වලට 7 ගන්න බැරුව 5.5 අරගෙන එංගලන්තයට ගියා කෙයා ගිවර්ස්ලා විදියට ලෙඩු බලා ගන්න අය සාතු සේවකයෝ විදියට. එතකොට පඩිය කීයද? මම පවුම් වලින් නැතුව ලංකාවේ සල්ලි වලින් කියන්නම්. ඒගොල්ලෝ ගියේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 6ක පඩියට. ගියාම ටික ටික වැඩි වෙයි. එතකොට ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් කියන්නේ මාර ක්වොලිෆයිඩ්. එයා කෙලින්ම IELTS වලට 7 අරගෙන ගියා නම් කෙලින්ම නර්ස් කෙනෙක් විදියට යනවා ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 24කට. එතකොට ඔබට තේරෙනවද මේ ඉංග්‍රීසි හින්දා ජීවිතේ යන්න තියෙන සැලරි එකෙන් 4න් එකකට බස් එකෙන් ගියේ. එතකොට නර්සස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි බැරි අයද? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉගෙන ගත්තු අය. එතකොට ඇයි මේ බය? ඇයි මේ සිස්ටම් එක අහුවෙලා නැති හින්දා වෙන්නේ? එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ IELTS කරන්න ගියාම ලංකාවේ එක්සෑම් ෆී එක 65000ක් යනවා. කෝස් ෆී එක 40000ක් යනවා. එතකොට ලක්ෂයක් යනවනේ එතනම. එතකොට එක සැරයක් IELTS කරලා යන්තම් 5ක් ගත්තා. තව ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් තරහා ඉන්නවා කිව්වනේ. කෙලින්ම ලක්ෂයක් අම්බෝ මොකද ආයි කරනවා නම් ආයි එක්සෑම් ෆී ගෙවන්න ඕන. එතකොට අම්බෝ කියලා ඔන්න ආයි දැන් කරන්නේ නැහැ. ලක්ෂයට ලෝබයි. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් එක මාසෙන් කෙලින්ම ලක්ෂ 24 සැලරි එකට යන්න තියෙන එක තමයි නැති කරගන්නේ. දෙයියනේ 10 සැරයක් IELTS කළත් ලක්ෂ 10යි යන. මං කියන්නේ එක්සෑම් ෆී එකයි කෝස් ෆී එකයි දෙකම ආවා. එක පඩියෙන් එක හම්බෙනවනේ. ඇයි එහෙම හිතන්නේ නැත්තේ? හරි. මම කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ මට කරන්න පුළුවන් දේ මම කරනවා. මට ඕනිකම තිබුණා. අර යම් දැනුම් මට්ටමක් තියන අයව යම් මුදලක් අරගෙන රුපියල් 5000ක් කියන්නේ අතිශය සාධාරණ මුදලක්. අරගෙන අපි දින 15ක වැඩමුළුවක් කරනවා. සමා වෙන්න පාඨමාලාවක් අපි ඒකට කියන්නේ සාතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් කරනවා. ඒකෙදි අපි රෙකෝඩින් පාඩම් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන ටිකත් එක්ක පැය 60ක් හෝ 70ක් ඩියුරේෂන් එනවා. ඒකට වෙනම සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා. This is something different. මේක වෙනස්. මේක මුල ඉඳලම ඉංග්‍රීසි අහුවහම බය හිතෙන ඔයාගේ නම ඇහුවොත් නම කියා ගන්න පුළුවන් ඉන් එහාම එහෙම වුණත් කමන්නේ. මේක ඔබ මේ මුදල ගැන හිතන්න එපා. හරි වර්තමානයේ ෆෝන් බිලකට ෆෝන් එකකට පැකේජ් එකක් රුපියල් 1200 300ක් වෙනවා. ඒතර මම ඔබට දවස් 10ක් උගන්වන්න තමයි මේ. ඇත්තටම එහෙම ගන්නෙ එකක් මේක මගේ වෘත්තිය. අනික මට මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් සර්විස් එක. මට මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් සමාජ සහයෝගය. ඒක මම එක දිගට දවස් 10ක් උගන්වලා ඔබ වෙනුවෙන් සහයෝගයක් දෙනවා. හරි. එතකොට අපි සර්ටිෆිකේට් එකක් මේකට දෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒ සර්ටිෆිකේට් එක අර අපිට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදේශ රැකියාවකින් ඉල්ලන
ක්වොලිෆිකේෂන් එක නෙමෙයි. ඔබ වර්ක්ෂොප් එකක් කළා කියන ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවා. අපි හැමතිස්සෙම ඩොකියුමන්ට් එකත් එක්කම ඩොකියුමන්ට් එකත් වැදගත්. දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියන හැඟීමක් තියෙන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා මම ඔබට මේ පාඨමාලාව අපි මේ දින 10ක වැඩමුළුව ආරම්භ කරන්නෙම ඔබ ඉංග්‍රීසි බැරි මුල්ලම මට්ටමක කෙනෙකුට ඕන කෙනෙකුට මගෙත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් මයික්ස් ඔන් කරලා කතා කරන්න දෙනවා. හරි ලයිව් ක්ලාස් එකේදී රෙකෝඩින් එක බැලුවා. දැන් මෙතන ලයිව් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය රෙකෝඩින් එක බලනවනේ. රෙකෝඩින් එක බැලුවා මම මගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංකයක් ඔබට ලබා දෙනවා. ඒකට මම ක්ලාස් වල ඉන්න වෙලාවට මගේ ෆෝන් එක සයිලන්ට්. හැබැයි ඕන වෙලාවක වොයිස් මෙසේජ් එකක් දාන්න ඔබේ ප්‍රශ්න කියලා මම එතකොට මට පුළුවන් වෙලාවක ටක් ගාලා රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ඔබට සහයෝගයක් දෙනවා. හරි මම ඔය කාරණා ටික කිව්වේ ඔබට මේ භාෂාව පුළුවන් කරගන්න මම උදව් කරනවා කියන කාරණා. ඊළඟට අපි ඉන්ටර්විව් එකකදී නැත්නම් අපි රට ගියාම අපිට කෙනෙකු හමු වුණාම අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඒතකොට කටපාඩම් කරගෙන උත්තර දෙන්න බෑ. වාක්‍යවල ව්‍යාකරණ යම් ප්‍රමාණයක් ඕනේ වෙනවා. sentence patterns වාක්‍ය රටා අපිට ඕන වෙනවා. එතකොට මේ grammar ටිකත් ව්‍යාකරණ ටිකත් patterns විදියට ඉගෙන ගත්තාම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මම ඔබට කියලා දෙනකොට මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබ මේ පවුලේ උදවියේ ඉන්නවනේ. ඔබේ බිරිඳ, ස්වාමි පුරුෂයා, දරුවෝ කරුණා කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔබගේ මේ ගමන ශක්තිමත් කරගන්න. මම කියලා දෙන ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ඇයි අපි පොර වැඩක් කරනව නෙවෙයි. හරි. මම ඔබට යම් දෙයක් කියලා දුන්නා නම් ඔබ ඒක ඊළඟ දැන් එක දිගට දවස් 10ක් කරනකොට හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. හොඳ තමයි ඊයේ කරපු පාඩම අද මතකයි. අද කරපු එක ඊළඟ දවසේ මතකයි. ඒ ළඟ යනවනේ. නරක තමයි පොඩ්ඩක් වැඩක්වත් කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. මේක අනිත් පැත්තට රට්ටක් ගාලා එනවා. හැබැයි මම රෙකෝඩින්ග්ස් ටික ගෲප් එකේ තියෙනවා. ඔබ හොඳට ස්ටඩි කරන්න, ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, ගෙදර අයව පාවිච්චි කරගන්න, ගෙදර අයත් එක්ක කරන්න මේක. ඔබ අපි හිතමුකෝ යම්කිසි ගාමන්ට් එක හරි යම්කිසි තැනක වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා, බෝඩින් හවුස් එකක ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාගේ යාළුවෝ 4-5 දෙනෙක් එක්ක සෙට් වෙන්න. මේ උණක් හදාගෙන ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න. ලැජ්ජ වෙන්න එපා අපිට කවුරුත් මේකට සපෝට් කරන්නේ. දැන් ඔබ රට යන්න ඕනේ කිව්වහම කවුරුත් ඇවිල්ලා ඔබට සහයෝගය දීලා ඵලයන් ඔබ හැදියන් ඔබේ ජීවිතේ එහෙම කරන්නේ. So we should improve our language. Every man is the architect of his own fortune. සෑම මිනිසකුම තමාගේ වාසනාවේ නිර්මාතෘවරයා වන්නේ. තමා හිසට තමා තමයි සෙවණැල්ල. ඔබයි ඔබේ වාසනාව හදන්න ඕන. එතකොට ඔබට මම මාර්ගය පෙන්නනවා මේ වැඩේ පටන් ගන්න විදිහත් එක්ක. හරි. මම දැන් මේ සරල කතාවකින් අද දවසේ පුංචි ආරම්භයක් අරගන්න ඔබට අයිඩියා එකක් එයි. මේකගෙන් මේක අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ද බැයිද කියලා. හරි. අපේ ශරීරයේ විවිධ අවයව තියෙනවානේ. අපේ ශරීරයේ විවිධ අවයව තියෙනවා. බාහිරයට පේන ඒවා තියෙනවා, නොපෙනෙන ඒවා තියෙනවා. මම කියන්නේ ඇඳුම් වලින් නෙවෙයි ශරීර අභ්‍යන්තරේ. හරි. ඇස් දෙක නහය කට වගේම හදවත වකුගඩු මොළේ වගේ ඒවා පේන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපේ ශරීරයේ අවයව සංඛ්‍යාත්මකව කීයද? අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? ඔබ දන්නවද නැහැ? මම දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අපේ ශරීරයේ තියෙන සියලු අවයව අතර වැදගත්ම අවයවය තමයි හදවත. මම ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. මම උත්තර දීගෙන යනවා. කාට හරි කියන්න පුළුවන් මොළය. හරි. මේ දෙකම වැදගත්. මොකද වැදගත් දෙකම හදවත සහ මොළය. මං අහන්නේ වැදගත්ම එක මොකක්ද කියලා. හදවත. කොහොමද හොයන්නේ? ඔය දෙකෙන් එකක් මලොත් මලාම තමයි. මොලේ මලා කියලා කෙනෙක් මැරෙන්නේ නැහැ. පහුගිය කාලේ ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්තයාම හිටියේ මැෂින් වල. හැබැයි හදවත නතර වුණොත් ඉවරයි. හදවත නතර වුණොත් මලා කියලා තමයි පිළිගන්නේ. එහෙනම් ඔබ වැඩි හිටියෝ විදියට මගෙත් එක එකඟ වෙනවා. ඇති අපේ ශරීරයේ මොන අවයවය පණ තිබුණත් වැඩක් නැහැ. හදවත පණ නැත්තම්. ඔක්කොම කතා ඉවරයි. පණ තියෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම පණ තියෙන්නේ නැහැ. හදවත මලා නම් ඔක්කොම මලා. හැබැයි අනික් අවයව ඇස් මැරිලා නහය හුස්ම ගන්න බෑ. හරි කන් ඇහෙන්නේ. ඊළඟට මොලේ වැඩ කරන්නේ ලොකුම දෙවෙනි කාරණාව. ඒත් මැරිලා නැහැ. ඔබට විද්‍යාව පාඩමක් උගන්වනවා වගේ මම මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම පටන් ගන්නවා. ඔබ හිතන්න මගේ සිස්ටම් එක ඔබේ හදවතට දැනනවද කියලා.
අපේ ශරීරයේ වැදගත්ම අවයවය හදවත. right? එතකොට දැන් අපි යමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අවයව තියෙනවා 8ක්. හරි? ඔබ වද වෙන්න එපා. නිකන් අද ඔලුවට දාගන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙම ඔය ලොකුයි කියන භාෂාවේ තියෙන්නේ අවයව 8යි. nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, interjections කියලා. ඕකෙන් අර 8 වෙනිය interjections කියන එක වැදගත් නෑ. විස්මයාර්ථ පද. එයා පැත්තකට දාමු. අනික 7 දෙනා අපි දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මොනවද 7 දෙනා? nouns නාම පද. verbs ක්‍රියාපද. ඔබ මේ දවස් 10 තුල මම ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා ඔබ ඔබට අවංකව මේ වැඩ ටික කළොත්. nouns නාම පද. verbs ක්‍රියාපද. adjectives නාම විශේෂණ පද. adverbs ක්‍රියා විශේෂණ පද. pronouns සර්වනාම පද. prepositions නිපාත පද. conjunctions සංධි පද. අර interjections එච්චර වැදගත් නැහැ. විස්මයාර්ථ පද කියන්නේ අර ෂණිකව ඇතිවන හැඟීම්. ඕ ආ වව් shit. ඒවා එච්චර අපිට වැදගත් නැහැ. ඒවා ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අවයව තියෙන්නේ 8යි. 8 එකක් පැත්තකට දැම්ම. ඒ අවයවය අවශ්‍යම නැහැ. ඒක සර්ජරියක් කරලා අයින් කරා. හරි. right. අර 7 දෙනාගෙන් අපේ ශරීරයේ වැදගත්ම අවයවය හදවත වගේ අර 7 දෙනාගෙන් වැදගත්ම අවයවය තමයි verbs ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපද. මම මේ උගන්වන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න. හරි? ඉංග්‍රීසි බැරිම කෙනෙක්. ඔබ ආසයි නම් ඔබේ ජීවිතය මෙතනින් පටන් ගන්න. මේ දවස් 10 තුල මම ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා. හරි? අද ඔබ මේ පාඩම නතර කරන්නේ මම පොඩි වෙලාවක් මේ ආරම්භක දේශනය කරලා. ඔබට වාක්‍ය 50ක් 100ක් කියා ගන්න පුළුවන් කියන හැඟීම ඇති කරවල. හරි? right. අපි බලමු. A B C මේ මොනවද A B C D E කියන්නේ letters. මේවා අපි භාෂාවේ හඳුන්වනවා. මේ letters අකුරු. letters කියලා කියන්නේ අකුරු. ඊළඟට come pen ඒවා අකුරු එකතු වෙලා හැදිච්ච ඒවා වචන. These are words. They come here. ඒක වාක්‍යයක්. It's a sentence. ඔබට පේනවා මේ තියෙන්නේ අකුරු. ඉංග්‍රීසි වලදී අකුරු 26යි. capital simple කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්නේ කතා කරන්න. අකුරු එකතු වෙලා අකුරු දෙක තුන හැදිලා හැදෙන වචන. ඒවට කියන්නේ වචන. අකුරු එකතු වෙලා වචන හැදෙනවා. වචන එකතු වෙලා මේ බලන්න. අකුරු එකතු වෙලා වචන හැදෙනවා. ඊළඟට වචන එකතු වෙලා වාක්‍යයක් හැදෙනවා. වාක්‍යයක් හැදෙනවා. අකුරු එකතු වෙලා වචන හැදෙනවා. වචන එකතු වෙලා වාක්‍යයක් හැදෙනවා. දැන් ඔබ තේරුම් අරන් මට කියන්න වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ අකුරක්ද
වචනයක්ද වචන කීපයක්ද? වාක්‍යයක් කියන්නේ අකුරක්ද වචනයක්ද වචන කීපයක්ද? අකුරක් එකතු වෙලා වචන හැදුනා. වචන එකතු වෙලා වාක්‍ය හැදුනා. එහෙනම් වාක්‍යයක් කියන්නේ වචන කීපයක්. වාක්‍යයක් කියන්නේ වචන කීපයක්. A sentence is made of several words. වචන කීපයකින් තමයි වාක්‍ය හැදෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන වචන කීපය ඔන්න දැන් බලන්න. මම වැදගත් දෙයක් කියනවා. ඔතන තියෙන they come here කියන වචන තුනේ වාක්‍යයේ මම මෙන්න මේ වචනය තනි වචනය කොටු කර ගන්නවා. එයාට කියන්නේ verb එකක් කියලා. අපේ ශරීරයේ හදවත වැදගත් වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්ම තමයි verb එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හදවත තමයි verb එක. අද මතක තියාගන්න පළවෙනි වතාවට ඔබගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඉංග්‍රීසි වලදී වාක්‍යයක් කියන්නේ වචන කීපයක්නේ. එක වචනයක් වාක්‍යයක් කියලා පිළිගන්න බැරිද කියලා ඇහුවොත් ඔබ බය නැතුව කියන්න. ඔව් පුළුවන්. සම්පත් වානුගුරු කියලාගෙන තමයි කියලා දුන්නේ. බය නැතුව කියන්න. එක වචනයක් වාක්‍යයක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. එක වචනයක් වාක්‍යයක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන් නම් මොකද්ද ඒ වචනය කියලා ඇහුවොත් ඔබ බය නැතුව කියන්න verb එකක්. වෙන කිසිවකට වෙන කිසිම වචනයකට වාක්‍යයක් කියලා කියන්න බෑ. එහෙනම් මම ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා යම් කිසි වචනයක් අපි ගමුකෝ මේ ගත්තු එකම කම් කියන එක. එතකොට ඔබ හොඳින්ම දන්නවා කම් කියලා කියන්නේ verb එකක්. ඊළඟට කම් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම word එකක් වචනයක්. ඒ වගේම කම් කියලා කියන්නේ verb එකක් කියන්නේ sentence එකක්. හරි. ක්‍රියාපදයක් කියන්නේ විටක වචනයක් විටක වාක්‍යයක් වචන කීපයක් එකතු වෙලා හැදෙනවා වගේ තමයි. එහෙමනම් මම ඔබට කිව්වොත් අද දවසේ ඔබ මට වාක්‍ය 50ක් කියන්න කියලා. Please give me 50 sentences. Please give me 50 sentences. වාක්‍ය 50ක් කියන්න. ඔබට තියෙන්නේ ක්‍රියාපද 50ක් කියන්න විතර. Come, go, play, eat, drink, see, help, sit, go. That's all. මම ඔබට කිව්වා අද පළවෙනිම දවසේ. ඔබට ඉංග්‍රීසි බැරිම වුණත් මෙතනින් පටන් ගන්න අපි. ඔබ ක්‍රියාපද 50ක් දන්නවා නම් වාක්‍ය 50ක් දන්නවා. ඔබ ක්‍රියාපද 100ක් දන්නවා නම් වාක්‍ය 100ක් දන්නවා. එහෙනම් දැන් ඔබේ වගකීම ඔබ ක්‍රියාපද කොච්චර පාඩම් කරගන්නවද? අපි ටැප් එකක් ඇරියාම වතුර එන්න නම් ටැංකිය වතුර තියෙන්න ඕන. කට ඇරියාම කතා කරන්න වචන එන්න නම් අපේ ඔලු ගෙඩිය වචන වලින් පිරලා තියෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි ගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔබට වචන ඉංග්‍රීසි වචන පාඩම් නැත්නම් අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබට මම ක්‍රියාපද දුන්නොත් ඔබ ඒව පාඩම් කරගන්නවා. ඒක ඔබේ තමයි වගකීම. ඔබ තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඔබ තමයි ඔබේ වාසනාවේ නිර්මාතෘවරයා. මට බෑ ඔබේ වාසනාව හදන්න. ඔබයි ඔබේ වාසනාව හදන්න ඕනේ. අපි ඔබට මේ විදිහට කිව්වොත් අපි ඔබට ක්‍රියාපද දුන්නොත් ඔබට ඒ ක්‍රියාපද පාඩම් කරගන්න එක ඔබේ වගකීමක්. අපි ඔබට ක්‍රියාපද දුන්නොත් ඒ ක්‍රියාපද පාඩම් කරගන්න එක ඔබේ වගකීමක්. අපි මේ ඔබට පෙන්වන්නේ අපේ පන්තියේ පළවෙනි දවසේ අපි ඔබට යම් දෙයක් ඔබට යම් දැනුමක් දීලා තමයි යවන්නේ.
right? ඔබ බලන්න. ඔබේ ඉලක්කයට යන්න, ඔබේ ගමන යන්න, ඔබ කොහොමද වැඩ කරන්නේ? It's your responsibility. ඒ ඔබේ වගකීම. right? ඔබයි තීරණය කරන්න ඕනේ. මම ඔබට ක්‍රියාපද ලැයිස්තුවක් දෙන්න හදන්නේ. right? ඔබ බලන්න. මේ තියෙන ක්‍රියාපද ලැයිස්තුවක්. මම ඔබට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. I'm sorry. right. මේ තියෙන්නේ අපි ඔබට කතා කරන ක්‍රියාපද ලැයිස්තුව. හරි. සිංහල තේරුමත් එක්ක තියෙනවා. cost මිල වෙනවා, කට් කපනවා, හිට් ගහනවා. right? මේ විදිහට ක්‍රියාපද ඔබට මෙතන මම දීලා තියෙනවා. ඔබට ලබා දෙනවා ක්‍රියාපද 700කට අධික පිරිසක් ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ සියලු ක්‍රියාපද පාඩම් කරගන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. මේන් ක්‍රියාපද 200ක් ඔබ බලන්නකෝ ඔබට භාවිතා වෙන ඒවා. එතකොට මම මේ බය නැතුව අභියෝගාත්මකව කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි බැරිම අය එන්න කියලා. හරි. ඉංග්‍රීසි බැරිම අය, ඉංග්‍රීසි අතෑරලම ඉන්න අය, හැබැයි ඉගෙන ගන්න ඕනිකම තියෙන අය එන්න. හරි. මොකද පුළුවන් මිනිස්සුන්ට උගන්වන්න ඕන තරම් අය ඉන්නවා. විභාගේ පළවෙනිය වුණාම, ශිෂ්‍යත්වයේ පළවෙනිය වුණාම, උසස් පෙළ දිස්ත්‍රික් පළවෙනිය වුණාම ගුරුවරු බොහෝ අය කියනවා මගේ ශිෂ්‍යෙක් ෆේල් වුණාම එකෙක්වත් කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ ජයග්‍රහණයට පියවරු බොහෝයි පරාජය අවජාතකයි කියලා. මම මේ කතා කරන්නේ ජීවිතේ පරාද වෙච්ච මිනිස්සුන්ට. ඉංග්‍රීසි බැරුව අතෑරපු අයට. ඔබ එන්න. ඔබට මේක සිංහලෙන් දුන්නාම ඔබ මුලින් බලන්න මේ ටික print කරගෙන ඔබට මේ ව්‍යවහාරය තුල ඕන වෙන ක්‍රියාපද මොනවද? ඔබ ඒ ටික පාඩම් කරගන්න. That's all. හරි. එතනින් ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද? අපි ඒ ටික කතා කරනවා. එතකොට මේ ඔබ දකින්නේ හදවත. ඔබට පුළුවන් වචන 50ද ක්‍රියාපද 50ද ඔබ හොඳයි. ඔබට පුළුවන් 200ද ඔබ ඊට වඩා හොඳයි. එතකොට ඒක ඔබ මතයි තීරණය වෙන්නේ. හරි. ඔබ යම් මම මේ වැඩි හිටියු නිසා ඔබට මෙච්චර කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. මට පුළුවන් සපෝට් කරන්න. මම ක්‍රමය කියලා දෙන්න. බැරි ඕනම කෙනෙක් එන්න. ඔබගේ යාළුවෝ දන්න කියන අය බැරි හැමෝටම කියන්න මේ වැඩසටහනට එන්න කියලා. ඒක ඔබටත් පිනක්. තව කෙනෙකුට පුළුවන් වුණා කියලා අපිට බැරි වෙන්නේ නැහැ. අපි මාර්ගය පෙන්වුවාම අපි ඇස් පෑදුවාම තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මේ වැඩේ පටන් ගන්න අපි රුපියල් 1500ක වගේ පුංචි මුදලක් අරගෙන උගන්වන්නේ සල්ලි තියන නැති ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තම කතන්දරේ ඕන කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි පුංචි දෙයටත් බොරුවට ලොකුවට සල්ලි ගන්න අය ඉන්න වෙලාවක මම මේ කරන්නේ ඕනම කෙනෙකුට right රුපියල් 1500ක් දීලා ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න. බැරි අය එන්න පුළුවන් අය මේකට එන්න ඕනේ නැහැ. පුළුවන් අයට පුළුවන් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් යන්න. මෙහෙම මොකටද? ඒතකොට බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තේ. හරි. මගෙත් එක්ක ඉගෙන ගන්න හොඳයි කියලා ඔබට ෆීල් වුණොත් ඔබට ඕන නම් අපේ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට කැමති මාර්ගයක යන්න පුළුවන්. හැබැයි බෑයි කියලා අතෑරපු උන් විශ්වාසයෙන් එන්න මම ඔබට උගන්වනවා. හැබැයි ඔබ මට සපෝට් කරන්න ඕනේ. මේ ක්‍රියාපද ටික print කරලා දුන්නාම print කරලා දෙනව නෙවෙයි. ඔබට group එකට දුන්නාම ඔබ print කරගෙන අනවශ්‍ය ක්‍රියාපද ඒවා එපා නෙවෙයි. හරිද? අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ටික පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔබට කියලා දෙනවා ඒ එක පදයක් ඇප්ලයි දවස් 10යිනේ මේ වැඩේ. හරි. හෙට ඉඳන් වැඩේ පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔබට හෙට ඉරිදා දවස වුණත් අපිට මේ ඔබට වැඩමුළුව සඳහා ගාස්තුව මැෂින් එකකින් හරි ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා හරි අපිට විස්තර එවන්න ඕනේ. අපි විස්තරය ඔබට කියන්න. හරි. එතකොට ඔබ එහෙම කළාම අපි අපේ ඔෆිස් එකකින් ඔබ වෙනම group එකක් හදලා ඒ group එකට මේ ක්‍රියාපද ලැයිස්තුව දානවා අපි. හරි. ඔබ ඒක print කරගෙන හෙට රෑ 9ට මුණ ගැහෙන්න ඕනෙම මේක මුද්‍රණය කරගෙන අතේ තියාගෙන. හරි. අපි ඉතින් පටන් ගන්නවා වැඩේ. අපි මේ ගමන ආරම්භ කරන්න එහෙමයි. ඉතින් ඔබට
ඔබට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කරවන්න මම වගකීම බාර ගන්නවා. ඔබට මම කියන වැඩේ කරගෙන ඉන්න. ඔබට listening practice කරනවා අපි. ඒක මම වීඩියෝ සරහා කරනවා. අහන එකෙම උත්තර දෙන්න ඔබට කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් අද පොඩි ආරම්භයක් අපි ගන්න ඕනේනේ. හරි. මම ඔබට ක්‍රියාපද 700කට වැඩි ලේස්තුවක් පෙන්නුවා. එතකොට ඔතනින් තමයි අපි වැඩේ පටන් ගන්න. මොකද ක්‍රියාපදය කියන්නේ හදවත. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි කොහොමද මේ වැඩේ පටන් ගන්න කියලා ඔබ සරල අදහසක් අරගෙන තමයි අපි අපේ අද පළවෙනි දවසම ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් මම බොහොම සරලව ගන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපද. මම ගන්නවා go කියන ක්‍රියාපද. දැන් මම මේ වගේ ඔබට කීයක් දෙනවද? 700කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දෙනවා. එක ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම එයාට තියෙනවා රූප පහක්. හරිද? ඒවා බය වෙන්න එපා. ටික ටික ඉගෙන ගමු. උපදිච්ච ගාම් ඇවිද්දේ නෑනේ මිනිස්සු. සත්තු ඇවිද්දට නේද? හරි. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් එහෙම කරාට හැමෝටම එහෙම බෑ. එතකොට ඔබ ටික ටික බය වෙන්න එපා. ඔබ මේකට පිස්සුවෙන් වගේ try කරන්න. You can do it. ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම එයාට තියෙනවා තව රූප ටිකක්. අපි ඒ ටිකක් නිකන් මෙහෙම ලියමුකෝ. Go, goes, went, going, gone. එතකොට දැන් මේ ක්‍රියාපදයේ කියන අවයවයට විතරයි මෙහෙම රූප පහක් තියෙන්නේ. අනික් අවයව වෙනස්. අපි අවයව ටික කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. හරි. අද මේ පොඩි ඔබට ආරම්භයක් දීලා පෙන්නනවා. ඊළඟට මම ඔබට කියලා දෙනවා. කටපාඩම් කරන්නේ නැතුව උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න බලන්න. අපි සරලව ගන්නවා මෙන්න මේ රූපයට කියන්නේ මූලික රූපය කියලා. කියනවා බේස් ෆෝම් කියලා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් එක්තරා ක්‍රම ටිකක් කියනවා මම. Do you go? Did you go? Will you go? Do you go? Did you go? Will you go? ඔබට පේනවාද මෙතන go 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 නේ? හැබැයි මෙන්න මෙතන do did will වචන තුන වෙනස් වුණා. එතකොට ඔය ප්‍රශ්න තුනේ තේරුම් තුනක්. ඔබ පෙර ඉංග්‍රීසි දැනුම් මුකුත් පටලව ගන්න එපා. ඔබ බිඳුවේ ඉඳන් එන්න. ඔබ මුකුත්ම දන්නේ මම උගන්වන ටික විතර ඉගෙන ගන්න. එතකොට මට ලේසි. Do you go කියලා කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ අපේ ඉස්සරහින් එකාගෙන් හරි එකකින් හරි. ඒ නිසා you ගෙන් තමයි අපි අහලා පුරුදු වෙන්නේ. ඒක හරි ලේසි. හරිද? Do you go කියලා කියන්නේ ඔබ යනවාද? Did you go කියලා කියන්නේ ඔබ ගියාද? Will you go කියලා කියන්නේ ඔබ යාවිද? දැන් ඔබට සිංහල තේරෙනවා නම් මට කියන්නකෝ. ඔබ යනවද කියන්නේ වර්තමාන. ඔබ ගියාද කියලා කියන්නේ ඊයේ වගේ අතීත. ඔබ යාවිද කියලා කියන්නේ අනාගත future. ඕක තේරෙනවා. කොහොමද අහන්නේ? Do you go? Did you go? Will you go? කනහුරු කරන්න. Do you go? Did you go? Will you go? අර ක්‍රියාරූප පහක් තිබ්බට අපි go තමයි අල්ලගෙන ඉන්නේ. හරිද? එතකොට ඔබ යනවද? ඔබ ගියාද? ඔබ යාවිද? Do you go? Did you go? Will you go? ඔබ යනවද? ඔබ ගියාද? ඔබ යාවිද? මම කියනකොට ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න. ඔබ යනවද? Do you go? ඔබ ගියාද? Did you go? ඔබ යාවිද? Will you go? විතර ක්‍රියාපදයකට යන් go නැතුව eat කනවා. Do you eat? ඔබ කනවද? Did you eat? ඔබ කෑවද? Will you eat? ඔබ කාවිද? run දුවනවා. Do you run? ඔබ දුවනවද? Did you run? ඔබ දිව්වද? Will you run? ඔබ දුවාවිද? ඔය විදිහට අපි ගත්තේ go විතරයි. ඔබ ක්‍රියාපද 50ක් පාවිච්චි කළොත් ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ 50 ගුණයක් ගොඩ
ඔබ ක්‍රියාපද 300ක් පාඩම් කරගත්තොත් 300 ගුණයකින් ගොඩ. ඉතින් ඔබ ගොඩ යන ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ ඔබ. මම හෙල්ප් කරා. Do you go? Did you go? Will you go? ඔබ කවදාවත් නොසිතූ විදියට මම මේකට උත්තර දෙන්න කියලා දෙනවා. Do කියලා ඇහුවොත් do කියලාම උත්තර දෙන්න හරිම ලේසි. ඔන්න බලන්න. Do you go? Yes, I do. Did you කියලා ඇහුවොත් did කියලාම උත්තර දෙන්න. Yes, I did. Will you go කියලා ඇහුවොත් will කියලාම උත්තර දෙන්න. Yes, I will. මම ඔබට නිල් පාටින් රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නනවා do කියලා ඇහුවොත් do කියලා කියන්න. කොටු කරලා පෙන්නුවා did කියලා ඇහුවොත් did කියලා කියන්න. නැවත රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නුවා will කියලා ඇහුවොත් will කියලා කියන්න. ඔය තමයි භාෂාවේ කෙටි පිළිතුරු short answers. Do you go? Yes, I do. Did you go? කන් දෙක විතරයි හුරු කරන්නේ. බලන්න එපා. ඔබ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න එපා. කන් දෙක හුරු කරන්න. මං අහන මගේ කටින් එන වචනේ do the did the will the කියලා අහලා උත්තර දෙන්න. Do you go? Yes, I do. Did you go? Yes, I did. Will you go? Yes, I will. අර go කියන එක අපිට අදාළ වුණේ නැහැ මේ උත්තරේදී. අපි go වෙනකොට දාමු run. ඒකත් ඉතින් අදාළ නැහැ. come දාමු. මොකද දැම්මතද? Do you come? Yes, I do. Do you play? Yes, I do. Do you cook? Yes, I do. එයි අපිට අර රවුන්ඩ් කරපු නිල් පාට ටිකනේ සෙට් උනේ. ඒ නිසා අදාළ නැහැ. හැබැයි මේ කෙටි උත්තර. හැබැයි මේ කෙටි උත්තර. දීර්ඝ උත්තරයට යනකොට අපිට ක්‍රියාරූප පහ ගැන යම් යම් අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. මම පරිස්සමට කියලා දෙනවා. ඔබ අහගෙන ඉන්න මම මේ ටික මකනවා. එයි මකන්නේ? දැන් අපි ඔරිජිනල් දැන් ක්‍රමයක් දාන්නවානේ. මේ ඔරිජිනල් උත්තරයට යන්න ඔබට කියලා දෙන්න ඕන. මොකද මම ඔබට වගකීමක් අරගන්නවා. ඔබට තේරෙයි අද මේ වැඩසටහන මම ඉවර කරලා අපි හෙට මුණ ගැහෙමු කියනකොට මේ දවස් 10ට අපි රුපියල් 1500ක් අරගෙන ඒ දෙන සහතිකයට වඩා මම කොච්චර දේවල් උගන්වනවද කියලා. හරි. Do you go? Yes, I do කියන්නේ කෙටි ක්‍රමය. ක්‍රියාපදයක් එක්කම පාවිච්චි කළොත් ඔන්න හොඳට බලන්න මම කා පාටින් ලියනවා. Yes, I go. එතකොට මේක අර කෙටි උත්තරේ නෙමෙයි. Yes, I go. did කියලා අහනකොට මේ අහන්නේ අතීතේනේ. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඔව් මම ගියා කියලා. හරිද? මෙන්න පරිස්සමට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. කොහොමද? Yes, I. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ went කියලා. හරියට වඩා චුට්ටක් සංකීර්ණයි. නැත්තේ. I will දානකොට ලේසි. will එක go. Will you go? Yes, I will go. Yes, I will go. මේ වගේ තව අපිට රටා ටිකක් තියෙනවා මම මේ තුනයි ගත්තේ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි ඔරිජිනල් උත්තරේ. මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? ඔබ ක්‍රියාපදය ඔය ටික චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයිට එහා අහන මුකුත් අමාරු නෑ. මොකද්ද මේ මුකුත් අමාරු නෑ කියන්නේ? මුකුත් අමාරු නෑ කියන්නේ ක්‍රියාපදයට පිටිපස්සෙන්. හරිද? මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයට පිටිපස්සෙන් තව මොනවා ආවත් do you go to school? අර ප්‍රශ්නේ අහන කෙනා කියන එක හොඳට අහගෙන ඉන්න. Do you go? Yes, I go. යා පිටිපස්සෙන් තව වචනයක් දානවා to school. Do you go to school? Yes, I go to school. ඔයාට තියන්නේ to school පිටිපස්සෙන් එල්ලන්න. අරය තව දික් කරනවා. Do you go to school every day? මෙන්න මෙයා උත්තර දෙනවා. Yes, I go to school every day. හරිම ලේසි.
පළවෙනිම දේ අපි අවුරුද්ද දෙකේ පුංචි කාලේ කරපු වැඩේ. අපි මුලින්ම කළේ ස්පීකින් නෙවෙයි. මුලින්ම කළේ රයිටින් නෙවෙයි, රීඩින් නෙවෙයි, ලිස්නින්. අවුරුද්දේ දෙකේ ඉඳන්ම අපි සවන් දීපු එක තමයි කළේ. ඒ කියන එක අහගෙන ඉඳලා තමයි අපි කට ඇරලා කතා කරේ. ස්පීකින් කළේ දෙවෙනියට. රයිටින් කළේ තුන්වෙනියට ඉරිකෙන් බෝරේ ඇඳලා. රීඩින් කළේ හතරවෙනියට. අපි යමු මේ concept එකට. ඔබ බය නැතුව එන්න. ලංකාවේ ඔබ දන්න කියන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ රුපියල් 1500ක් වියදම් කරන්න ලෝභ නැති ලංකාවේ ඕනම කෙනෙකුට එන්න කියලා කියන්න. අපි මේ දවස් 10 තුල ඔබට පදනමක් හදලා දෙනවා. ඔබට තනියෙන් මේ ගමන යන්න පුළුවන් විදිහට. ඔබට ඉංග්‍රීසියට ආසයි වෙන විදිහට. right? Do you go? Yes, I go. Do you go to school? Yes, I go to school. Do you go to school every day? Yes, I go to school every day. Do you go to school every day with your friends? With your friends. Yes, I go to school every day with my friends. අර ටිකම වෙනස් කර කර කියන්න තියෙනවා. Did you go? Yes, I went. අන්න එතෙන්දි පොඩ්ඩක් අර උත්තරේ මාරු වෙනවා. අපි ඔළුව වැඩ කරන්න ඕන. අපි වාහනයක් කෙලවනකොට මට මතකයි මම මුලින්ම වාහනයක් කෙලවනකොට මගේ තාත්තා මට කියලා දුන්නා වාහන පදවන්න. තාත්තා බොහොම සංයමයෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මම ආදරේ මතක් කරනවා තාත්තා මිය ගිහිල්ලා වුණත් මේ පළවෙනි වතාවට මම පන්තියක් ඉස්සරහා කියන්නේ. මගේ දවසක් මගේ අතින් වාහනේ චුට්ටක් කානුවට ගියා. ඉතින් වාහනයක් කෙලවන කෙනෙක් දන්නවා මුලින්ම ගියර් මාරු කරනවා. ඔටෝ වාහන නෙවෙයිනේ. ගියර් මාරු කරනකොට ගියර් එක දිහා බලනකොට වාහනේ කැලේට ගිහිල්ලා. ඉතින් කානුවට ගියා. ඉතින් තාත්තා බොහොම සංසුන්ව අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා වාහනේ අරගෙන පාරට ගත්තා. ඉතින් අයියත් එක්ක දවසක් මම ගියා. ඒ වගේම යනකොට එක තැනකදී වලක් තිබුණා. මම අර ගියර් එක දිහා බලනකොට දැක්කේ නෑ වලේ ඩොග් ගාලා වැටුණා. වැටිච්ච ගාම අයියා බැන්න පාර පේන්නේ නැද්ද බූරුවෝ කියලා. හරි. මොකද ඒ ප්‍රතිචාර තාත්තා වගේ ඉවසීම එහෙම ප්‍රතිචාර දුන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි වාහනයක් කෙලවන කතාවෙන් ඇදලා වෙයි දන්නවද? ස්ටියරින් එක කරකවනවා ගියර් එක දාන්නත් ඕනේ. මේක හුරු වුණාම ගියර් එකක් දිහා බලනවද අපි? නෑනේ. ඒ වගේ තමයි. මෙතන do you go නම් yes I go. Did you go නම් yes I went. ඒක පොඩ්ඩක් change වෙන්න ඕනේනේ. ඉතින් මේක change වෙන එක මුලදී පොඩ්ඩක් අමාරුයි තමයි. නමුත් ඒවා ක්‍රමයෙන් හරියනවා. වාහනේ ඉස්සරහා බලාගෙනම ගියර් මාරු කරන්න පුළුවන් වෙනවා වගේ තමයි. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ අවුලන්නේ. Do you go? Yes I went. Do you go to temple? සමාවෙන්න අපි past tense වල ඉන්නේ. Did you go? Yes I went. Did you go to temple? Yes I went to temple. Did you go to temple yesterday? Yes I went to temple yesterday. Will you? Will you go? Yes I will go. Will you go tomorrow? Yes I will go tomorrow. Will you go to school? Yes I will go to school. Will you go to school tomorrow? Yes I will go to school tomorrow. පුත් පාඩම් කිරිලක් නෑ. මම තව එකක් ගන්න. Can you understand? Can you understand? Yes I can understand. එච්චරයි. අමාරු නෑ මේ භාෂාව. Everything is an art. හැම දෙයකම තියෙන කලාවක්. You learn it and win your life. ඒක ඉගෙනගෙන ඔබේ ජීවිතේ දිනන්න අපි ආරාධනා කරනවා මේ ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික දාන්නේ අපේ හදවතත් එක්ක. මේ ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික දාන්නේ අපේ හදවතත් එක්ක. ඔබ වැඩ කරන්න සූදානම් නම් මම කියලා දෙන්න සූදානම්. දවස් 10ක් ඇතුළත ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් කරනවා. If you are ready, I'm ready. Right? එමනම් ඔබට අපි මේ ආරම්භක දවසේ ඔබට මේ කතා කරේ ඉංග්‍රීසි බැරිම කෙනෙකුට උගන්වනවා ඔබ කියන්න ඕන කෙනෙකුට ඉන්න කියලා අපේ මේ වැඩමුළුව. Today is the first not a lesson actually, introduction. මේක තමයි introduction එක. හෙට සිට අපි පාඨමාලාව ආරම්භ කරනවා එක දිගට දින 10ක්. එක දිගට දින 10ක්. හරි. මොකක් හරි තින් අසනීපයක් කියලා වගේ දවසක් හදිසියෙ බැරුණොත් ඊළඟ දවසේ කියලා දින 10ක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි live class එකෙන් පස්සේ රෑ 12:00 වෙයි. recording එක අපි group එකට දානවා. පහෝදා උදේම
සිට ඔබට group එකේ recordings බලන්න පුළුවන්. අපි recordings අයින් කරන්නේ. එතකොට අපි දවස් 10 ඉවර වුණාම online Google form හරහා පොඩි evaluation එකක් කරනවා. මම නැත්නම් උගන්ලා වැඩක් නැහැ නේ. කරලා අපි ඔබට සහතික පත්‍රයක් දෙනවා. ඒ සහතික පත්‍රය රට යෑම සඳහා ප්‍රමාණවත් කියන එක නෙවෙයි. ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඇති ඔබ මෙවැනි වැඩසටහනක් කළා කියලා සහතිකයක්. හැබැයි ඔබ දැන් අවබෝධ කරගෙන ඇති මේ මම කරන්න හදන වැඩපිළිවෙල තුළ මේ දවස් 10ක් ඇතුළත ඔබට කොච්චර දෙයක් ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙනම් thank you very much. Good night all of you. leave වෙන්න එපා. ඔබ ඔහොම රැඳිලා ඉන්න. ඔබ අවංකවම mic on ඔබට දුන්නු දේ ඔබට හැඟෙන දේ ඔබ කතා කරන්න. ඒත් එක්කම මම ඔබට කියන්න ඕනි තවත් විශේෂ කාරණාවක් ගන්නවා. මේකම කියන එක ලේසි. අපි අපේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙද්දී ඔබට yes අපි අවශ්‍ය තොරතුරු කීපයක් තව ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ රැඳිලා ඉන්න. okay right. Okay. right. අපි ඔබට බැංකු ගිණුම් අංකයක් ලබා දෙනවා. ඔබ මේක සටහන් කරගන්න. ලංකා බැංකුව පාදුක්ක ශාඛාව ගිණුම් අංකය ඔබට වෙනත් බැංකුවක් අවශ්‍ය නම් මෙසේජ් එකක් දාලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අපිටත් ලේසි ඔබ මේ බැංකුව හරහාම සම්බන්ධ වෙනවා නම් මෙය ඔබ සටහන් කරගන්න. එතකොට මේ දින 10කම වැඩ පාඨමාලාව වැඩමුළුව සඳහාම රුපියල් 1500යි. ඒක ඉන් එහා ඒව මුකුත් නැහැ. ඒක අපි බොහොම ජෙනුයින් කිව්වේ. ඒක තමයි අපි ගාස්තුව. එතකොට ඔබ ඒ වැඩමුළුව සඳහා රුපියල් 1500ක මුදල හෙට දවසේදී මේ බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කළාට පස්සේ ඒක ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. මැෂින් එකකින් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ ඔබ ඒ ඔබගේ රිසිට් පත අපිට WhatsApp කරන්න ඕනි. දුරකථන අංකයක් මම ලබා දෙනවා. මේ අනිවාර්යෙන් ඔබ මේ කියන විදිහට තමයි මේවා කළ යුත්තේ. එතකොට අපිට පැටලිලි සහගත නැතුව මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. right. අපි ඔබට අපේ දුරකථන අංකය ලබා දෙනවා. ඔබ 0යි 0යි 71යි 65යි 90යි 555 කියන දුරකථන අංකයට WhatsApp message එකක් එවන්න. WhatsApp කරන්න ඕනේ ඔබේ නම ඒ වගේම ඔබේ හැඳුනුම්පත් අංකයක් අපිට යොමු කළොත් හොඳයි. දින 10 ඉංග්‍රීසි වැඩමුළුව right 071යි 65යි 90යි 555ට ඔබේ නමයි හැඳුනුම්පත් අංකයයි දාලා දින 10 ඉංග්‍රීසි වැඩමුළුව කියලා අපිට WhatsApp message එකක් එවන්න. එතකොට ඔබට B කියලා ලියාපදිංචි අංකයක් ලැබෙයි. ඒ ලියාපදිංචි අංකයත් එක්කම link එකක් හම්බෙයි. link එක click කරාම අපේ WhatsApp group එකට ඔබව add වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකත් එක්කම මගේ
පෞද්ගලික දුරකථන අංකය මම ලියනවා 0.770යි 400යි 427 මේ මගේ අර කලින් ඔෆිස් නම්බර් එක ඒක මම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ මගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංකය. හැබැයි මම ක්ලාසස් වල ඉන්න හැම වෙලාවකම මගේ ෆෝන් එක සයිලන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ මේකට වොයිස් මෙසේජ් එකක් තියන්න. හදිසියේ මෙසේජස් යටට ගියොත් නැවත ඔබ මෙසේජ් එකක් තියන්න. මම පුළුවන් වෙච්ච වෙලාවක ඔබට ගන්නම්. මොකද ලයිව් වෙන ඕගොල්ලන්ට මම දැන් තව ටිකකින් මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න දෙනවා. නමුත් අපිත් එක්ක රෙකෝඩින් වලින් සම්බන්ධ වෙන අයට මගෙත් එක්ක අහන්න අවස්ථාවක් තියෙන්න ඕනි නිසා. ඉතින් එවනම් අපි අද දවසේ මේ ආරම්භක වැඩසටහනේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මම තෑන්ක් කරනවා. ඒ වගේම මේ කාරණා ටික ඔබ අවංකව ඔබට දැනෙන්නේ නැති ඔබේ මයික්ස් ඔන් කරන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඔබට දැනෙච්ච දේ ඔබට කියන්න තියෙන දේ ඔබ කියන්න. අපේ වැඩසටහන මේ විදිහට අපි හෙට දවසේ සිට ආරම්භ වෙනවා. ගැටලුවක් නැති අයට ලීව් වෙන්න පුළුවන්. Thank you very much. Good night all of you. අපි හෙට සිට පන්ති ආරම්භ වෙනවා. ඔබ මයික්ස් ඔන් කරලා කතා කරන්න. ඔබට යමක් කියන්න තියෙනවා.